Hello, welcome to Unit 2 Cloud Models. Hope you have understood the basic concepts of cloud computing through the Unit 1 sessions. The course outcome ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಯೂನಿಟ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we'll be discussing the meaning of cloud computing again, understand different cloud models, cloud application architecture, cloud computing architecture, and various infrastructure models. So this is the outcome of Unit 2 Cloud Models. So what are the topics that you are going to study in this session is you are going to have first a brief introduction on cloud models. Then we'll see what is cloud computing. Then what are the key properties of cloud computing. Then we'll also see what is not cloud computing. So the learning outcomes of this very first session are three. Like we'll be learning what is cloud computing, then we'll try to understand the key properties of cloud computing, and then we'll also try to learn what is not cloud computing. Let's move on and see the introduction. So whether you are a business owner looking to shift your current, say, on-premise infrastructure to the cloud, or a student who wants to start learning cloud computing, ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರಲಿ, those who want to say move to their infrastructure to the cloud, or the student if you want to learn cloud computing, the first step is that you need to know about cloud computing models. So the three models that you will come across here in this in our studies here, these are the three service models here. We call it them as IaaS, infrastructure as a service, PaaS, we can say it is a platform as a service, and SaaS as a software as a service. So these models have many distinct features. Like cloud computing providers present their services based on these fundamental models. So in the basic cloud service models like infrastructure as a service, IaaS, providers present physical or virtual machines or other resources. ಫಿಸಿಕಲ್ ಮಷೀನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಮಷೀನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ತರ ಬೇರೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ. So in platform as a service, if you come in those models here, the cloud service providers offer a computing environment, so which includes ಏನು ಇರ್ಬೋದು, ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮು, ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನು, ಸರ್ವರ್ಸು ಮತ್ತೆ ಡೇಟಾಬೇಸಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನಿದೆ ಇದು ಯಾವುದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಸ್ ಎ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಬೋತ್ ಯುವರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಸ್ ಎ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಸ್ ಎ ಸರ್ವಿಸ್, ಎರಡನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಸ್ ಎ ಸರ್ವಿಸ್, ಸೊ ಯೂಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫರ್ಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಡೇಟಾಬೇಸಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಸ್ ಎ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೇಟಾಬೇಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ will get physical machines here, virtual machines and other resources. So this platform as a service links this both here. So in the business models using software as a service, so we know that users will get access to application software as well as database. Now cloud providers supervise the infrastructure and platforms that execute this application ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಈ ಕ್ಲೌಡ್ ಅನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡೋದಿದು ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ವಾ, ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಾಟರ್ ಸರ್ವಿಸು, ಆ ಸರ್ವಿಸು, ಈ ಸರ್ವಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ತರ ಇದು ಕ್ಲೌಡ್ ಸರ್ವಿಸು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪೇ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಹೈರ್ ಇಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್? ದೆನ್ ಈ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸರ್ವರ್ಸ್. ದಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಮೇ ಬಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು.
So the data and applications served by the cloud are accessible to a group of users through the network. So the data and applications served by ದ ಕ್ಲೌಡ್ ಏನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೌಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಡೇಟಾನು ಸಿಗ್ಬೋದು, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಿಗ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಆರ್ ಅಕ್ಸೆಸಿಬಲ್ ಟು ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಥ್ರೂ ದಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದ ಯೂಸರ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಡೇಟಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಅವ್ರೇನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವರಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಡೇಟಾ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ವರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ the cloud infrastructure and technology is invisible to the user. So cloud providers ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, they will uses the remote servers on the internet to store the data, to manage the data, to access the data online. So everything will be done instead of ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಡ್ರೈವ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲೌಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ರಿಮೋಟ್ ಸರ್ವರ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಕ್ಲೌಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಗಿಂಗ್ ಇಟ್ ಥ್ರೂ ಏನೋ ಫೋನ್ ಇಂದ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ನೀವು, ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಇಂದ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್, ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ, ಬಟ್ ಅದು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡೇಟಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಏನು, ನಿಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಇಮೇಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಡಿಯೋಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇರಬೇಕು, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಅಸ್ data which can be stored on a storage device. So instead of storing it in a local drive, all these things will be stored online and they are managed by the remote servers on the internet ಅಲ್ಲಿ ರಿಮೋಟ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್. ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿನೋಟ್ ದಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಸೇ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಹೈಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಲೌಡ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ನೇಮ್ ಕೇಮ್ ಅಸ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್. ಸೊ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದಿಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಕ್ಲೌಡ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದೇ ಮೇ ಬಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಆರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಸೊ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ಆರ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್. ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗಲ್ಲ, ಅದು ಇಟ್ ಮೇ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಟ್, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇಂಟು ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕ್ಲೌಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಆಫರ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಪವರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ತುಂಬಾ CPU ಪವರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಎನೇಬಲ್ಸ್ ವೈಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಜನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಎ ಕ್ಲೌಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ, so it is like coming back to the centralized computing infrastructure that was there in 1950s and 60s. 1950s and 60s ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇರೋದು, ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ, ಡೇಟಾನು ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಥ್ರೂ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್. ಅದು ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರ ಪ್ರಿಮಿಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಆ ತರ ಇಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿವೇರ್, ಎನಿ ಪ್ಲೇಸ್, ಎನಿ ಟೈಮ್. So 24/7 can be used here to work on those things here. That is the difference now to 1950s and 60s to the present, the cloud computing here, cloud centralized computing here. So you will be storing lot of applications here, lot of data there without any problem here. Everything will be on the stored on the online interconnected computers. We call them as a cloud. Let's move on and see what are the operations that we can do using cloud computing. ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆವಲಪ್ ನ್ಯೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ನ್ಯೂ ಆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನ್ಯೂ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ತರ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಬ್ಯಾಕಪ್ ಅಂಡ್ ರಿಕವರಿ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯೋದು ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ.
ಸ್ವಂತಾದ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಕ್ಲೌಡಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬಹುದು. ದೆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಬೇಕಾದಾಗ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ತರ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಂಡ್ ಆಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವಿಥೌಟ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಯರ್. So coming back to the one of the key thing here, the properties of a cloud according to the Google perspective, we have these listed 6 properties like user centric, task centric, powerful, accessible, intelligent and programmable. So what do you mean by all these things? So before going in detail about those things, I will just tell you what is user centric. See, once a user is connected to a cloud, ಎನಿ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ದೇರ್ ಸಚ್ ಎಸ್ ಇಮೇಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಯೂಸರ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂಸರ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್. ಸೊ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಡೇಟಾ ಬಟ್ ದಿ ಡಿವೈಸಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ ದ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಅದರ್ ಯೂಸರ್ಸ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಯೂಸರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಯೂಸರ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಲೌಡ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಸ್ ಎನ್ ಯೂಸರ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯೂಸರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎ ಕ್ಲೌಡ್, ಅದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಏನ್ ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಏನಾದ್ರು ಡಿವೈಸಸ್ ಏನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವಂದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆನೂ ಸಹ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು, ಟಾಸ್ಕ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೋಕಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಒನ್ ನೀಡ್ಸ್, ಯಾರು ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡುತ್ತೆ, ನೀಡ್ ಏನು ಅವ್ರದ್ದು. ಸೊ ಹೌ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೂ ಇಟ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ದ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಟಾಸ್ಕ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಏನ್ ಬೇಕು, ಯಾವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್, ಟಾಸ್ಕ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ದಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪವರ್ಫುಲ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಪವರ್. ಅದೇ ತರ ಮಾಸ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೀ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, accessibility. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ಮೆನಿ ಡೇಟಾಬೇಸಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಡೇಟಾಬೇಸ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ accessibility ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಯೂಸಸ್ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಡೇಟಾ ಇನ್ ಎ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೇ, ಆ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಆಟೋಮೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಚಸ್ ಇದೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡೋದು, ಡೇಟಾ ಕ್ರಾಶ್ ಡೇಟಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್. So these are the main 6 key properties of the cloud. Apart from this, we have other properties like we call it as an extra properties ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೆಲ್ಫ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಎವ್ರಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗೆ ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕ್ರಾಶ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಕಾಪಿ ತಗೊಂಡು ರನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ಹೀಲಿಂಗ್. ಕೆಟ್ಟೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಪಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಮಲ್ಟಿ ಟೆನೆನ್ಸಿನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿ ಟೆನೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿ ಟೆನೆನ್ಸಿ ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಅಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಪೂಲ್ ಆಫ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವೇರಿಯಸ್ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಆಲ್ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್, ಅನಾಲಿಸಿಸ್, all those jobs here in an intelligent manner here. ಅದೇ ತರ ಇದು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನೂ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಅನದರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯೂಸರ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಏನ್ ನೀಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವ್ನಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಆ ಯೂಸರ್ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕೀ 6 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅದರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ದೀಸ್ 6 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನಾವು. ಯೂಸರ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, once you connect a user to the cloud, the entire data like your documents, images, everything are stored in the cloud will be accessible by the user. So ನೀವು ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ ನಿಮ್ದು ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ ಗೂಗಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಏನೇನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ,
ಏನ್ ಡೇಟಾ, ಏನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸು, ಇಮೇಜಸ್, ಆಡಿಯೋ ಫೈಲ್ಸ್, ವಿಡಿಯೋ ಫೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ accessible ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಯೂಸರ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಶೇರ್ ದ ಡೇಟಾ ಅಂಡ್ ಇಮೇಜಸ್ ವಿತ್ ದ ಅದರ್ ಯೂಸರ್ಸ್. ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆನೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಬೇರೆಯವರು ಈಗ ನೀವು ಬೇರೆಯವರು ನಿಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಟು ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಯೂಸರ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಟಾಸ್ಕ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ದಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಮೇನ್ಲಿ ಫೋಕಸಸ್ ಆನ್ ವೆದರ್ ದಿ ಯೂಸರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಯೂಸರ್ ಏನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಹೌ ಲೈಕ್ ಹೌ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಶ್ಯೂರ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಯೂಸರ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಏನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ದಟ್ ಶೋಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್. ಟಾಸ್ಕ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದಿ ಥರ್ಡ್ ಕೀ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ದ ಪವರ್ಫುಲ್ ಯಾಕಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ದ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ hundreds and thousands of computers connected together. So this creates a wealth of computing power which is not possible with a single PC or a group of PC. So hundreds and thousands of computers connect ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. accessibility, ಸೊ ಇದು ಕೀ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲೌಡ್. ದಿ ಯೂಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮೋರ್ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ಮೆನಿ ಡೇಟಾ ಬೇಸಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ. accessibility ಇರುತ್ತೆ. ಅಕ್ರಾಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೀ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೀ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಲಿ. ಸೊ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲೌಡ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಮಾರ್ಟರ್ ವೇ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Then programmable. So computing is associated with the cloud here. So the essential tasks with the cloud computing can be programmed, can be computerized. So you can have a program for automatic backup of data, retrieval upon crash, and all those things can be done here. So if you want to protect the reliability of the data stored on a particular computer in a cloud, then the data must be copied to other computers which belong to a particular network. So this can be automated, this can be programmed. So if user computer offline idaga, then the cloud programming automatically redistributes that computer information to a new computer in the cloud. So cloud computer offline idaga adu beredu kodabodu. So all these things can be done through writing computer program. So cloud computing is possible here. Cloud, we can write programming for the cloud. Clear? So those were the 6 properties that are associated with the cloud computing. We call it as a key properties. Next we'll come to this last topic here, like before earlier we have seen what is cloud computing, then what are the key properties of cloud computing. Now we need to understand also ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್. ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಏನ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾನು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಅದೇನು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿಲ್ ಹೋಸ್ಟ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸರ್ವರ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪ್ನಿ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಕಂಪ್ನೀಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಳಗಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೇರಸ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸರ್ವರ್ಸ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್. ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಸರ್ವರ್ ಇಲ್ಲ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸರ್ವರ್ಸ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್. ಹಂಗಾಗಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್. ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ತರ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಮತ್ತೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಪ್ನಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಫ್ರೇಮ್. ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಆ ತರ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ನೈದರ್ ಎ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಎ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಅದೇ ತರ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಈಚ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ದಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ನಮ್ಮ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರದ್ದು ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದೋಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ವಿತ್ ಅನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಅದನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರಿಟ್ರೈವ್ಡ್ ಬೈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿದೆ ಅವ್ರಿಗಷ್ಟೇ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅದು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಸೊ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗು ಅಲ್ಲ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್
Cloud computing can be used to store required programs on the servers which can be accessed through a network. Programs ಅನ್ನ ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ದಿ ಅದರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯೂಸೇಜ್. ಸೊ ಈವನ್ ದೋ ಅವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ಕ್ರಾಶಸ್, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ರಾಶ್ ಆದ್ರೂ ಹಾಳಾದ್ರೂ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಸೊ ಅದರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದೀಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಟ್ ಥ್ರೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಓನರ್. ಓನರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದ್ರೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಪೋಸ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಅದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್, ವ್ಯೂ ಓನ್ಲಿ, ಎಡಿಟ್ ಓನ್ಲಿ, ಆ ತರ ಏನೋ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಕಳಿಸಬಹುದು. ಆ ಕೊಟ್ರೆ ಒಂದು ವಿತ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಓನರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ we can say that the entire procedure is a document centric, which is opposite to the desktop computing. Desktop computing opposite agado irutte. So these are the things that we need to know about what is not cloud computing. So what we have learned into this session, we have seen the introduction, then we have understood what is cloud computing, then we have learned the key properties of cloud computing. Those are the 6 properties. Then we have also seen what is not cloud computing. So you can approach me for any of your doubts there. So with that, we'll end up this session. Thank you.